शांति। आज प्रातः मुरली 27/4/24। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा ठारू हेल्थ वेल्थ एवं हैप्पीनेस स्वास्थ्य संपत्ति और खुशी रूपक संपत्ति नेबापाई आसीछ। बाबा कौन कहले? मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा ठारू हेल्थ वेल्थ एवं हैप्पीनेस अर्थ है स्वास्थ्य संपत्ति और खुशी रूपक संपत्ति नेबापाई आसीछ। ईश्वरीय मतरे चलवा द्वारा ही बाबा ठारू संपत्ति मिलता है। प्रश्न रे बाबा कौन कहले? बाबा समस्त संतान मानक विकल्पजित हेबार केउं उपाय बिताइछंती? बाबा पचारुचंदी बाबा समस्त संतान मानक विकल्पजित हेबार केउं उपाय बताइछंती? उत्तर रे बाबा कहले विकल्पजित हेबा पाई निजको आत्मा मने करी भाई भाईर दृष्टि रे देख। इस शरीर को देखिबा द्वारा विकल्प अर्थात विकारी संकल्प आसी थाए। सेथिपाई भ्रुकुटी रे आत्मा भाई को देख। पवित्र हेबाकु हेले एही दृष्टि को पक्का कर। निरंतर पतित पावन बाबा को मने पकाओ। मने पकाइबा द्वारा आत्मारू कलंकी छाड़ीजिब, खुशी बढ़ीजिब एवं विकल्प उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। ओम शांति। शिव भगवान वाच निजर शालग्राम मानक प्रति शिव भगवान वाच अर्थात निश्चित भावरे शरीरर आधार नेउथिबे तेबे तो उवाच होई परिबो। कहिबा निमंते मुख निश्चित आवश्यक, शुणिबा पाई कान मध्य निहाती दरकार। आत्मा को कान और मुखर आवश्यकता रही। एबे तुमको ईश्वरीय मत मिलुछि, जहाँ को रामंकर मत बोली कुहा जाउछि। अन्य माने तो रावण मतरे अछंती। गोटिए हेला ईश्वरीय मत एवं अन्यटी आसुरी मत। ईश्वरीय मत अधा कल्प चलुछि। बाबा ईश्वरीय मत देई तुम मानंकु देवता करुछंती। पुणी सत्ययुग एवं त्रेता जुगरे सही मत रहिबो। ईश्वरीय मत अधा कल्प केबे केबे चलिबो, सत्ययुग और त्रेता युग पर्यंत रहिबो। सेठारे जन्म मध्य कम हेबो, काहींकि ना जोगी जीवन बितांते। द्वापर कली रे रावण मत आसी जाउछि। बाबा कहले द्वापर कली रे रावण मत चलिबो। एठारे जन्म मध्य बहुत नेउछंती, काहींकि ना भोगी जीवन बिताउछंती। सेथिपाई आयु मध्य कम हेउछि। बहुत संप्रदाय हो जाइथाए, तेणु बहुत दुखी होइथांती। राम मतधारी माने रावण मतरे मिसी जाउछंती, तेणु समग्र दुनिया रे रावण मत हो जाउछि। पुणी बाबा आसी समस्तंकु राम मत देउछंती। सत्य जुगरे रामक मत अर्थात ईश्वरीय मत, जहाको स्वर्ग बोली कुहा जाए। ईश्वरीय मत द्वारा स्वर्गर स्थापन अधा कल्प पाई होई जाउछि। अधा कल्प परे रावण राज्य आरंभ हेउछि, जहाको आसुरी मत कुहा जाउछि। एबे निजको पचार जे आमे आसुरी मतरे कौन करूथिलु? काहाको पचारिबा? आमे आमको पचारिबा जे आमे आसुरी मतरे कौन करिथिलु बा कौन करूछु, कौन करूथुलु। जो वर्तमान बाबांको मतरे आमे चलिला परे निजे केते बदलिछंती सेडा आमे निजको पचारिबा। बाबा कहउचंदी ईश्वरीय मत द्वारा कौन करूछु? पूर्वरु नरकवासी थिलु, पुणी शिवालय रे स्वर्गवासी हेउछु। सत्ययुग एवं त्रेता युग को शिवालय कुहा जाए। जहाँक नाम रे स्थापना हेउची तांको नाम निश्चित रखिबे, तेणु ताहा हेउची शिवालय, जेउठी देवता माने रहुछंती। रचयिता बाबा ही तुमको एही कथा बुझाउचंती। कौन रचना करूछंती से कथा मध्य तुम्हें संतान माने जानिछ। समस्त रचना एही समय रे तांकु डाकुछंती, हे पतित पावन अथवा हे मुक्तिदाता। रावण राज्यरू अथवा दुखरू मुक्त करुथिबा मुक्तिदाता। एबे तुमे माने प्रकृत सुख विषय रे जानुछ, तेणु एहाकू दुख बोली भाबुछ। नचेत केही एहाकू दुख बोली भाबु नाहांती। जेपरी बाबा मनुष्य सृष्टिर बीजरूप ज्ञानर सागर अटंती, सेहीपरि तुमे मध्य ज्ञानर सागर हेउछ। बीजरे वृक्षर ज्ञान रही थाए,
କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼। ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କହିଥାନ୍ତା, ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାଳନା କିପରି ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଆସି ରାବଣ କବଳରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ରଚୟିତା କିମ୍ବା ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ପୁଣି ନର୍କ ହେଉଛି। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ହାପିନେସ୍ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ହାପିନେସ୍ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହାର ନାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କେବଳ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କେବେ ଆସିବେ। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଗାଇଡ୍ ହୁଅ। ସିଏ ମୁକ୍ତିଦାତା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୌକିକ ପିତା ଓ ଇଏ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କ୍ରିଏଟର ବା ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ରଚନା କରି ପୁଣି ତାର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହାର 10 ତ କାହାର 12 ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଲୌକିକ ସୁଖ, ଯାହା କାକ ବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନତା କାରଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଖ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତେଣୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଏକଦା କେହି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ, ତେବେ ମାଛିକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବାବା ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାନରରୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୀତା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଇଛି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ଜେଲ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜେଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ରାମଙ୍କର ଜେଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାମ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାର 20ଟି ହାତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଏବଂ 5 ବିକାର ପୁରୁଷଠାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ଗୋଟେ ରାବଣ, 20 ହାତଧାରୀ ଗୋଟେ ରାବଣ ସତରେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏମିତି ଧରି ଚାଲିପାରିବ 10ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ?
से कथा आम टिके चिंता करी भाविथान्ते से कथा भी किए भावुनाहांते। हौ ताकू रावण राज्य अथवा 5 विकार रूपी मायार राज्य कुहाଯାଉଛି। एपरी कुहाଯିब नाही जे एहांक पाखरे बहुत माया अछि। मायार निशा चढ़िछि। धन को माया कुहाजिब नाही। धन को संपत्ति बोली कुहाजाए। तुमको बहुत संपत्ति आदि मिलुछि। तुमको काहाठारू किछि मागिबार आवश्यकता नाही। काहींकि ना एहा हेउछि पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ारे कौन मगा जाई थाए कि? शिक्षक जहा पढ़ाइबे छात्र ताहा पढ़िबे। जीए जेते पढ़िब सेते पाइब। तो बाबा पाखକୁ ଯାଇକି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। भक्ति मार्ग रे समस्ते कहते मोर ये कम कले नड़िया पठेबी से कम कले फुल चढ़ेबी। तो आमर यहाँ कौन भक्ति मार्ग नुह। आम ये पाठ पढ़ा एथिरे मागिबार कौनसी कथा नहीं। एथिरे पवित्रता मध्य आवश्यक। गोटे अक्षरर मध्य मूल्य देख केते। पद्मा पदम बाबा को यथार्थ रूपे चिन्ही तांको मन पकाओ। बाबा परिचय देउछंती आत्मा बिंदु सदृश। मु मध्य बिंदु अटे किंतु से सदा पवित्र अटंती। शांति ज्ञान पवित्रतार सागर अटंती। जनकर ही महिमा करा जाउछि। समस्तंकर पदवी निजस्व अटे। गोटे नाटक मध्य तैयारी करिछंती। कोण अनुकोण रे भगवान जी नाटक देखिथिबे से जानिथिबे। महावीर संतान मानंकु बाबा कहउछंती तुमे माने केउठाकू भी जाओ किंतु सबु किछि केवल साक्षी होई देख। एबे तुमे राम राज्य स्थापन करुछ रावण राज्य को समाप्त करि देउछ। एहा हेउची बेहद्र कथा। एमाने लौकिक कहानी तैयारी करि देइछंती। तुमे हेउछ शिवशक्ति सेना। शिव सर्वशक्तिमान अटंती ना। तुमे हेउछ शिवंक ठारू शक्ति नेउथिबा शिवंकर सेना। सेमाने मध्य शिवसेना नाम रखि देइछंती। वर्तमान तुमर नाम कौन रखाजिब? तुमर नाम हेउची बा तुमर नाम रहिछि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। समस्ते तो शिवक सन्तान। देखु प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी तार भी अर्थ आमे बुझीपर। जमिति आमे शरीरधारी बापांकर टाइटल रे जन्म होचंदी सेमिति आमे ब्रह्मांकर मुखवंशावली आसचंदी। तेणुकरी आमे हेले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार आउ कुमारी। समग्र दुनियार आत्मा माने तांकर संतान अटंती। शिवंक ठारू तुमको शक्ति मिलुछि। शिव बाबा तुमको ज्ञान शिखाउछंती। जहांक ठारू तुमको एते शक्ति मिलुछि जे अधा कल्प तुमे समग्र विश्व उपरे राज्य करुछ। यह तुमर जोगबल एवं तांकर हेउछि बाहुबल। भारतर प्राचीन राजयोगर गायन रही। चाहुछंती मध्य भारतर प्राचीन जोग शिखिबु जहाद्वारा स्वर्ग स्थापन होइथिला। एकथा मध्य कहउछंती ख्रीष्टंक ठारू एते वर्ष पूर्व स्वर्ग थिला। किपरि तैयारी होइथिला? जोगबल द्वारा। तुमे हेउछ प्रवृत्ति मार्गी सन्यासी। से माने घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जाउछंती। ड्रामा अनुसारे प्रत्येक को पार्ट मिली। एते छोट बिंदुरे केते पार्ट रही जहाको कुदरत बोली कहुजिब। बाबा तो सदा शक्तिमान गोल्डन एज अटंती। वर्तमान तुमे तांको ठारू शक्ति नेउछ। ड्रामा मध्य एही भली प्रस्तुत होईची। एपरी नुहे जे भगवान हजारे सूर्य ठारू तेजमय अटंती। जार जेपरी भावना रही थाए सी सही अनुसारे देखि थांती। आखि लाल हो जाए कहती बास सेतिकी थाउ। आमे सहन करिपारु नाही बा नाह। आमे सहन करिपारु नाह। बाबा कहउछंती से सबु भक्ति मार्गर संस्कार। एहा तो ज्ञान अटे। एथिरे पाठ पढ़िबाकू हेबो। बाबा शिक्षक मध्य अटंती। पढ़ाउछंती कहउछंती तुमको तम प्रधान रु सत्य प्रधान हेबाकू पड़िबो। बाबा बुझाउछंती खराप कथा शुण नाही। मनुष्य मानंकु जना नाही जे एकथा किए कहिछंती। पूर्वरु मांकड़र चित्र तैयारी करी रखिथिले बा करुथिले। एबे मनुष्य मानंकर तैयारी करुछंती। बाबा मध्य नलिनी कन्यांकर चित्र तैयारी कराइथिले। मनुष्य मानंकु केते भक्तिर निशा रही। भक्तिर राज्य अटे ना। वर्तमान ज्ञानर राज्य हेउछि केते फरक हो जाइछि। पिला माने जानिछंती वास्तव रे ज्ञान रे बहुत सुख मिलुछि।
ପୁଣି ଭକ୍ତିରେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଉଙ୍କୁଣି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଚୁଟିରେ ଉଙ୍କୁଣି ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁଟି ତଳେ ଆସି ରହିଥାଏ, ଓହ୍ଲାଇଥାଏ। 1250 ବର୍ଷରେ 2ଟି କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି କଳା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ି 16 କଳା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର କଥା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଶା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଶା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା। ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ଦଶା ରାହୁର ଦଶା। ଏକଦମ ଦେବାଳିଆ କରିଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ଦଶା? ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଏକଦମ ଦେବାଳିଆ କରିଦିଏ। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ। କେଉଁ ଦଶା ଭଲ ଥାଏ? ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଥାଏ। ସେମାନେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ରହିଛି। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାହୁର ଦଶା ହିଁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଉଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଦ୍ୱାରା ସାହୁକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାର ମହିମା ହେଉଛି। ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାର ମହିମା ହେଉଛି। ଅପବିତ୍ର ରାଜାମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏପରି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ସଂସ୍ଥା। ଆରେ ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। କେବଳ ଜଣକର କଥା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ପୁଣି କହୁଛ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ନା। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତୁମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର, ତେଣୁ କେହି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ତୁମେ ପାବନ କିପରି ହେବ? ବିଚାର କର ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ପିଲା? ଯଦି ପତିତ ପାବନ ଭୁଲିଗଲେ ତେବେ ଆମେ ପାବନ କିପରି ହେବା? ବିଚାର କରିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମର ଅବିନାଶୀ ପିତା। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛ। ନିରାକାର ବାବା ସାକରରେ ଆସିଲେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପଦାଦା। ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତୁମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିଥିବ, ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିବାରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରଧାରୀ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇଟେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଠି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କ ମୁଖପଞ୍ଚାବଳୀ ବନିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ କୁମାରୀ ହେଲେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇଗଲେ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା। ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ପକ୍କା ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖିଲେ ବିକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ବାପା। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ କଳଙ୍କ ସଫା ହୋଇଯିବ, ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ସିକିଲବ୍ଧେ ବଚ୍ଚୋ ପ୍ରତି, ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମିଠେ ମିଠେ ସିକିଲବ୍ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବାବା କହିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କରାଇବାର ଅଛି। କାହାକୁ କିଛି ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମାପଦ୍ମପତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ବାବା କହିଲେ, ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଛ, ତାକୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବରଦାନରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ତଥା ମହାନ ଭବ। ବରଦାନରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ତଥା ମହାନ ଭବ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ସର୍ବମହାନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନିଜେ ପଛରେ ରହିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର। ମହାନ ହେବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥାଅ। ବରଦାନ ଆଧାରରେ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେହନତ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ ନାହୁଁ। ଯଦି ବରଦାନରେ ପାଳିତ ହେଉଛ, ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚାଲୁଛ, ତେବେ ସବୁ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ସଫଳତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ବାସିଆ ହର୍ଷିତ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ? ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ବାସିଆ ହର୍ଷିତ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ପୁରା ବାବାଙ୍କର ପକ୍କା ଜଣେ ବଚ୍ଚା ହେଇପାରିବି। ଆହୁରି ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।